ಮಾಡಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಂದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ CNG, ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ CNG. ಏನ ಕಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಏನು ಕಿರಾಯ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, चालू मारा ಅವನಿಗೆ. 5-5 घंटे लाइन में रखे तो कैसा? हाँ, स्कूल के बच्चों का टाइम हो रहा, हाँ, गैस नहीं मिल रहा है, क्या किराया क्या देंगे, चलेंगे क्या, घर को क्या देंगे? हाँ, ऐसा करे तो कैसा? किराया तो कम करो साहब. तुम कितने बजे से ठहरे यहाँ? 5 घंटे बाद साहब, 12 बजे गाड़ी लगाया. अच्छा, हाँ, अभी तक बारी नहीं आई? अब तक बारी नहीं आई. इसका क्या वजह ऐसा क्या? करे तो कैसा? बोलो घर को क्या देंगे, हमें क्या कहेंगे? स्कूल के बच्चे वाले के मुँह से गालें सुनना हमें. ऐसा करे तो कैसा है? गैस नहीं मिला तो फायदा क्या है? नहीं, किराया तो कम करो साहब. गाड़ी का 200 करो, 300 है किराया, 200 तो करो. जाने 2-3 घंटे गया तो भी क्या है, 200 रुपये दे सकते हैं हमें कैसा भी. 300 बोले कैसा देंगे? क्या नाम 400. रफीक. कब तक चला रहे ऑटो? रात में 11 बजे तक. CNG मालक कौन है, वहाँ से डिलीवरी कौन भिजला रहा है? यहाँ यादगीर का बहुत प्रॉब्लम है. एक दिन के लिए 5 घंटा 6 घंटा, 2 दिन, एक दिन के लिए बहुत तकलीफ ले रहे हैं हम सब ऑटो वाले. उनके लिए थोड़ा हेल्प करें तो अच्छा है. क्यों बोले तो यहाँ पे एक दिन के लिए इमरजेंसी जाना बोले तो बहुत शॉर्टेज है, जाने को होता नहीं, क्या भी नहीं. 3-4 दिन के लिए वेट करना पड़ता. इसलिए थोड़ा कौन है तुम्हारा CNG डीलर, सबको थोड़ा हेल्प करो बोल के थोड़ा यादगीर डिस्ट्रिक्ट के लिए और 1-2 लोड मंगाने के लिए मेहरबानी करना सकते. इसलिए तुम्हारे क्या जो चाहते हैं, हमारे बहुत तकलीफ है. रोज़ के 3 दिन 4 दिन के लिए हम वेट करें तो लाइन लगाए बोले तो हमारे बहुत परेशानी है. मगर यहाँ पे एक दिन के लिए 300-400 गाड़ी वाले भाड़ा देना, हमारा घर का भी देख लेना, सब ये बहुत मुश्किल है. सब जने थोड़ा हमारे को यादगीर डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ा मेहरबानी कर सकते तुम. तो इसलिए थोड़ा पूरा हमें ऑटो यूनियन क्या है पूरा बंद करने का मौसम आ गया ऐसा है. यहाँ पे थोड़ा तुम मेहरबान से थोड़ा हमारे यादगीर डिस्ट्रिक्ट के लिए हेल्प करो. CNG के लिए इतना बोल के तुम्हारे मेहरबानी कर दो, हाथ जोड़ता हूँ. थोड़ा हमारे यादगीर डिस्ट्रिक्ट के लिए और 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ दो हमारे CNG. क्या नाम आपका? साहेब पटेल मस्टूर. हमारे भी चलन लको 20-25 साल होगा इधर हमारे यादगीर डिस्ट्रिक्ट में चलाने लगे. सिरपुर का गाड़ी तो पहले आता था, एक गाड़ी आको पहले सिरपुर का आता था, मिल रहा था आराम से. अब एक ही चाहने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा 4-5 दिन से हमारे को. अब 11 बजे नंबर लगाए तो 2-3 बजे 3 बजे तक नंबर आ रहा. हमें क्या करना? क्या चाहते हैं आप? नहीं, और एक गाड़ी का इंतजाम होना, और एक गाड़ी का इंतजाम हुआ था हमारे को पूरा को क्या मिलता. नहीं तो बहुत परेशान है. पूरे 11 बजे नंबर लगाए तो 3-4 बजे तक आ रहा. वो सिरपुर का गाड़ी एक दिन आता एक दिन नहीं आता. आया तो 4-5 बजे आता, वो भी वो आता. मेरा नाम महबूब. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000-3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. 500 ಗಾಡಿಗಳು CNG ಗಾಡಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ CNG ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕಡೆಯವ್ರದ್ದು ಏನೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, 24/7 ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂದ ಲಾರಿಗಳು ಬರಲಾರ್ದ ಕಾರಣ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ತಡೆಗಟ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಯವರಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೀಸ್ಗಳದಾವ, ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದದ, ಗಾಡಿ ಕಂತುಗಳು ಕಟ್ಟವ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಚಾಲಕರು ರೋಡಿಗೆ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಗಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ 5,000 ಆಟೋಗಳ ಚಾಲಕರ ತೊಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನೇನಿತ್ತಂದರೆ 4 ತಾಸು 5 ಕಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.
2 ಗಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಾಡಿನೇ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೇರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡೋದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜು, ಶುಭಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ CNG ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಕಾರ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ್ದವರಿಗೆ. ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇವೆ, ಅದು ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹೋಗಲಿ 10 ದಿವಸ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಥರದೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 15 ಡೇಸ್ ಹೋಗಲಿ 10 ಡೇಸ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಚಾಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಡೀಸೆಲ್ ಡ್ರೈ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ. CNG ಆದಮೇಲಿಂದ ಇದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು IR ಆಫೀಸರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗೇಸಿಂದ ಇನ್ನೂ 15 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶುಭಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸೀದಾ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ 2 ಗಾಡಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಗಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗಾಗಲಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕರಿಗಾಗಲಿ. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರು.